A warm welcome to all our esteemed members of the media, distinguished guests, and respected doctors. It's an honor to host you today for this important press meet organized by Kaveri Hospital as we introduce and highlight our Center of Excellence for Complex, High-Risk Indicated Procedures, a significant step forward in advancing cardiac care. We truly appreciate your presence and continued support in helping us share meaningful healthcare advancements with the community. To formally welcome you all for today's event, I request Dr. Stalin Roy, Senior Consultant Cardiology, Kaveri Hospital, Radial Road, to kindly come forward and deliver the welcome address. Present our Center for CHIP. CHIP stands for Complex High Risk Indicated Procedures. This initiative reflects our continued commitments to delivering advanced, precise, and patient-centric cardiac care. With evolving complexities in cardiac disease, the need for specialized expertise and infrastructure has never been greater, and this center is a step towards addressing that need. At Kaveri Hospitals, we remain dedicated to combining clinical excellence with compassionate care and to continuously raising the standards for healthcare delivery. Thank you all once again for being here and supporting us in this journey. Thank you. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். I am Dr. Ajit. I'm heading the Department of Cardiology at Kaveri Hospital. First of all, thank you, Aravindan sir, for helping us set up this extraordinary infrastructure, I would say. இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து ஒரு குளோபல் லெவல், ஐ வுட் சே, பிகாஸ் நான் யூஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், யூரோப்ல ஜெர்மனில ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த லீடிங் சென்டர்ஸ் ஐ ஒர்க். ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஒரு கான்செப்ட், அதாவது காவேரியோட ஒரு நாங்கள் என்ன, வி ஆர் வெரி ஹம்பிள் இனஃப் டு பிரசன்ட் திஸ் ஐடியா. அதுல ரொம்ப ஒன்றும் அஃப்கோர்ஸ் மீடியா மீட்டிங் வரும்போது எப்பவுமே அது கொஞ்சம் பொலிப்பு இருக்கும், பட் அந்த மாதிரி இல்லை. திஸ் பிரசன்டேஷன் ஐ எம் கிவிங் வித் மை ஹார்ட் அண்ட் சோல். வாட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி? ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கலாம், அக்யூட் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன், அக்யூட் லங் அட்டாக்னு சொல்லுவோம், அக்யூட் லங் பல்மனரி எம்போலிசம் மெடிக்கல் டர்ம்ஸ், அக்யூட் அயோட்டிக் டிசெக்ஷன், மெயினா ரத்த குழாய் கிழிஞ்சிருக்கலாம், வெடிச்சிருக்கலாம். Why they present with cardiac arrest? நினைவில்லை, ஒண்ணுமே இல்லை, பல்ஸ் இல்ல, பிபி இல்ல. They come with full lungs water or blood, pulmonary edema. They come with simple low BP, BP இல்ல, recordable இல்ல, pulse recordable இல்ல, BP recordable இல்ல. The CHIP approach has changed the outcome. How it changes the outcome in heart attack? These are real trouble situations. Cardiac arrest, cardiogenic shock, படபடடான ஹார்ட் பீட் ரொம்ப அதிகமா அடிக்கும், 300 அடிக்கும், 350 அடிக்கும், no pulse, no BP. We are talking about time in 2 AM, 3 AM. Please understand. பாதி ஸ்டாஃப் பாதி தூக்கத்துல இருப்பாங்க, எல்லா பெரிய ஹாஸ்பிட்டலும், ஒன்னு நான் தப்பு சொல்லல, பட் 3 AM டைம், ஏர்லி மார்னிங் டைம், தூக்கிட்டு வராங்க, யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அம்மா இருப்பாங்க கூட, அவங்க நைட்டி போட்டு அப்படி வந்துருவாங்க. பையன் இருப்பான், பையன் பர்முடா அப்படியே ட்ரவுசர் போட்டு வருவான், அப்பா அப்படியே இருப்பாரு, சட்டை இருக்காது, உள்ள வேர்த்து கொட்டிடும், பல்ஸ் இருக்காது, பிபி இருக்காது. 3 மணி டைம் விடியகாலம். இது டே அண்ட் டே ஒரு வாரத்துல 2 கேஸ் 3 கேஸ் இப்படி வருது. Cardiac arrest சொல்றது இட்ஸ் a terminal event. Patient will die if you don't do anything. Within 3 minutes, if you don't attest, the brain will be permanently coma-ல போடுவாங்க. அவன் ஆயுசு முழுக்க கோமா தான். Privileged to invite Dr. Aravindan Selvaraj, co-founder and executive director, Kaveri Group of Hospitals, to kindly come forward and address the gathering. Professor Ajit Pillai அவங்க பிரசன்ட் பண்ணாங்க. அவங்களும் 2-3 தடவை எமோஷன் சொன்னாங்க. அவங்க பிரசன்ட் பண்ணதை பார்த்து எனக்கும் எமோஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா see we are talking about sometimes இது வந்து நம்ப முடியாத மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கலாம், but it's a near death situation. near death na almost dead or cardiac arrest ஆகி resuscitate ஆகுறது. It's not an usual one. heart attack நம்ம சொல்றோம், heart attackங்கிறது ஒண்ணு, but heart attack வந்து cardiac arrest ஆகி, இல்ல வந்து heart attack மட்டும்தான் cardiac arrest காரணம் கிடையாது. pulmonary embolism, லங்ஸ்ல உங்களுக்கு வெசல் வால் அடைப்பு, அல்லது வந்து அந்த பெரிய தமனி, இதய தமனி, அந்த அயோட்டிக் ரப்சர் ஆகி உங்களுக்கு வர கார்டியாக் அரெஸ்ட், இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரீசன்ஸ்ல கார்டியாக் அரெஸ்ட் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 10ல 8 பேரை நம்ம காப்பாற்ற முடியாம இருந்தது வந்து 10ல இன்னைக்கு 5 பேரை காப்பாற்ற முடியற அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா இது ஒரு சிப் புரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். நம்ம வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு தான் நம்ம எதிர்பார்த்து நிக்கிறோம் நிறைய இதுக்கு, அமெரிக்காவோ ஐரோப்பாவோ. பட் அதுல வந்து கொஞ்சம் கூட கம்மியாகாம
நான் என்னோட பிலீஃப் and that also evidence is that we are doing much better than most of the Western countries. Because I also worked there for 15 years. But I can confidently say, நல்ல fully equipped hospital with all the experts இருக்குது நம்ம ஊர்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து we are doing much better service and outcome when compared with most of the Western countries. ஒன்று வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், டாக்டர் சொன்னாங்க காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் தேங்க்ஸ் சொன்னாங்க, இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்மோ, இன்புல்லா பம்போ, ஆல் த கரோனரி இன்டர்வென்ஷன்ஸ், ரோட்டாப்லேட்டர், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம். எஸ், எல்லாத்துக்குமே இட் காஸ்ட் மணி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பண்றோம். பட் வந்து ஒரு குட் எக்யூப்மெண்ட் வந்து இஃப் இட் இஸ் நாட் இன் த குட் ஹேண்ட்ஸ், என்ன ஒரு ஆயுதம் இருந்தாலும் அது நல்ல அந்த ஆயுதத்தை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு, உபகரணங்களை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு எக்ஸ்பர்டீஸ் இல்லைன்னா there is no point, right? Thank you, sir. Thank you very much for your inspiring word. Complex cardiac cases are highly increasing. How they are presenting, I don't know. Professor Ajit Pillai and the cardiology team, you can tell me. I am seeing. I am an orthopedic surgeon, director of Kaveri Hospital, but I am an orthopedic surgeon. But a very high number of cardiac risk patients, cardiac emergency patients are coming to ER. இப்போ கூட நேஷனல் ஹெல்த் டேல ஒரு இந்தியாவில் ஃபுல்லா ஒரு ஹெல்த் சர்வே பண்ணப்போ அதோட ஒரு ரிசல்ட் என்னன்னா, more and more complex cardiac presentations are coming to the hospitals. I don't know. We have to. The research is studies are still going on. Why, particularly in India, why so many cardiac highly complex patients are coming now? The disease pattern. So it is definitely very satisfying moment for us. A CHIP protocol for complex cardiac conditions or other conditions which lead to cardiac arrest near death patients or almost dying patients. Okay, what we established in Kaveri Hospital, Radiate Road, under the leadership of Professor Ajit Pillai, supported by Dr. Bharat and Dr. Stalin, and the protocol, we have seen the results. And we are now with this CHIP protocol, we have rolled out to all the 12 hospitals of Kaveri. Kaveri Group, 12 hospitals, 2,500 beds இருக்கு தமிழ்நாடு, கர்நாடகாவிலும். In the CHIP protocol, we are rolling out to all the other hospitals as well. I once again congratulate the superb team of doctors we have, Professor Ajit Pillai, Dr. Bharat and Dr. Stalin, and supported by everyone in the hospital, from emergency doctors to cardiac anesthetist and cardiac surgeon. And once again, thank you. இன்னைக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க கவர் பண்றப்ப இந்த பர்டிகுலர் டைம்ல நீங்களாம் வந்ததுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றேன். தேங்க்யூ. வணக்கம். As we come to close of this press meet, it is my privilege to propose the vote of thanks. First of all, I extend my sincere thanks to Dr. Aravindan Selvaraj, co-founder and executive director, Kaveri Group of Hospitals. Of appreciation to all our colleagues and teams who have worked tirelessly behind the scenes to make this initiative and today's event a grand success. Most importantly, I would like to thank our friends from the media for your presence and your continued partnership in helping us to reach the community with accurate and impactful healthcare information. We truly value your support. Thank you once again to everyone present here today. Thank you. Thank you one and all. எல்லாருக்கும் வணக்கம். காவேரி ஹார்ட் இன்ஸ்டிடியூட், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் சார்பா எல்லா மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் என்னோட வார்ம் வெல்கம். இன்னைக்கு நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணது முன்னாடி இருந்தது தான், பட் ஆனால் சில குறிப்பான சில இஷ்யூஸ், அதாவது இருதய பிரச்சனைகள், குறிப்பாக ஹார்ட்டோட டெர்மினல் ஈவெண்ட், அதாவது உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், ஹார்ட் அட்டாக் மட்டும் இல்லை, கார்டியாக் அரெஸ்ட்னு சொல்கிறோம், அதே இருதயம் நெந்து போகக்கூடிய விஷயங்கள், கார்டியாக் நியர் டெத் சினாரியோஸ், இல்லை டையிங் கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸாக டெர்மினலாக இருதய பிரச்சனையாக வர பேஷண்ட்ஸை நம்ம எப்படி உயிர் காப்பாற்றலாம், எந்த ப்ரோட்டோகால் எந்த ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தால் கூட அது எப்படி நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த மாதிரி ரொம்ப டெர்மினலாக டையிங் பேஷண்ட்ஸோட லைஃப் எப்படி காப்பாற்றலாம், டாப் டு பாட்டம் அதுக்கு எது ஒரு ப்ரோட்டோகால் பேஸ் பண்ணி அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணி குணப்படுத்தலாம்னு உள்ள ஒரு ஒரு ஸ்மால் சம்மரி தான் நாங்கள் இன்னைக்கு கொடுத்தோம். இதில் குறிப்பாக நாங்கள் இதில் சிப்புன்னு சொல்லுவோம், அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஹை ரிஸ்க் ப்ரொசீஜர், சிக்கலான ப்ரொசீஜர்,
ரிஸ்க் அதிகமான ப்ரொசீஜர் ஆன் இண்டிகேட்டட் பேஷண்ட்ஸ், அது டிசர்விங்காக இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். முன்னாடியே ஒரு கார்டியாக் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய வந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. முன்னாடியும் லங் அட்டாக் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. ரத்த தமனி வெடிச்சவங்க வந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. பட் ஒரு சேஞ்ச் இன் அப்ரோச், அதாவது நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் முன்னாடியும் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தோம். பட் அது ஒரு ப்ரோட்டோகால் பேஸ் பண்ணி அது ஃபர்ஸ்ட் எந்த அந்த ப்ரையாரிட்டியில் நீங்கள் எது ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்போம், எது செகண்ட் கொடுப்போம், அது ஒரு ப்ரோட்டோகால் பேஸ் பண்ணி அது சிஸ்டமேட்டிக்காக கொடுத்தால் கிட்டத்தட்ட 50% வேற நம்ம இந்த மாதிரி நியர் டெத் பேஷண்ட், எந்த ஹோப்பும் இல்லாத, அதாவது 100% ஹோப் இல்லாத பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு 50% ஹோப் கொடுக்கலாம். மேற்கொண்டு அது 60 ஆகலாம், 70 ஆகலாம், ஏன் 100க்கு 100 அவுட் ஆஃப் 100 கூட நம்ம கொண்டு வரலாம்னு உள்ள ஒரு 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 அறுவை சிகிச்சை ஒரு துணிச்சலோட நாங்கள் அதை சாதிச்சிருக்கோம். அது உங்கள்கிட்ட எல்லாரையும் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கு, எமோஷனலா ரொம்ப ஹம்பிளிங்காகவும் இருக்கு. ஏன்னா ஏன் எமோஷனலா ஹம்பிளிங்கா இருக்கு, இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப சிக்கான பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு ஒரு மனுஷனா நம்ம யோசிக்கிறோம், டாக்டர் தவிர்த்து. ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எப்படியாவது நம்ம காப்பாற்ற முடியுமான்னு வரும்போது அது காப்பாற்றும் போது மனசுக்கு கிடைக்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அது மனிதனுக்கு கிடைக்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ அந்த அளவில் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் சீஃப் நிலைமையில எனக்கும் என்னோட கொலீக்ஸுக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி இருக்கு. அது உங்கள்கிட்ட எல்லாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இன்னைக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வெயில் அதிகமா வரும்போது ஹார்ட்டோட வேகதை அதிகமாகலாம், ஹார்ட்டோட இதய துடிப்பு வேகதை அதிகமாகலாம். இன்னைக்கு நம்ம குறிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ண கார்டியாக் அரெஸ்ட். ஸோ ரொம்ப ஹீட் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி ரொம்ப ஹீட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா கார்டியாக் அரெஸ்ட்டும், ஹார்ட்டோட இதய துடிப்பு வேரியேஷன் அதிகமா வந்து கார்டியாக் அரெஸ்ட்டும் இதயத்துக்கு பாதிப்பும் வரலாம், ஏன் இரவு கூட வரலாம். ப்ரிவென்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹைட்ரேட் யுவர் செல்ஃப் வெல், நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். உங்களுக்கு பேஸ்லைன் ரிஸ்க் இருக்க டிசீசஸ், அதாவது இப்போ நீங்கள் பிபி பேஷண்டாக இருந்துச்சுன்னா மேக் ஷுர் தட் உங்கள் பிபி நல்லா ரத்த கொதிப்பு நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும், சுகர் கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும். மெயின் மெடிசின் இஸ் வாட்டர், யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஷுவர். அண்ட் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மி பண்ணிக்கணும். ப்ளஸ் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நம்ம இருக்கிற உடம்புல ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஹார்ட் ஆகணும். பட் அதுக்கும் தனியாக ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அது மீறி நீங்கள் போகும்போது தான் அது உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கும். ஸோ டோன்ட் ஃபீல் தட் ஹார்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் ஃபோர்கிவிங், இட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர்கிவிங் ஆர்கன். லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கும். பட் அது தொந்தரவு கொடுக்கும்போது அது பலமாக கொடுக்கும், அது உயிர் எடுக்க அளவுக்கு வர நம்ம அது ஸ்ட்ராங்காக போகும். ஸோ குட் ஹைட்ரேஷன், அவாய்ட் ஹெவி எக்ஸ்போஷர், லாங் டூரேஷன் எக்ஸ்போஷர் அவாய்ட் பண்ணுங்க. வாட்டர் இஸ் த பெஸ்ட் மெடிசன். கண்ட்ரோல் யுவர் பேசிக் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். நம்ம இது லேர்னிங் கர்வ்னு எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவோம் இல்லையா. நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம், இல்லை நீங்களும் ஒரு மீடியா ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகும். இப்போ நாங்கள் சொல்றது எல்லாமே ஒரு மிராக்குலஸாக உங்களுக்கு தோணுந்தாலும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நாங்கள் வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். அதாவது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 3 நிமிஷத்துல 2 நிமிஷத்துல டிசிஷன் எடுக்கிறது தப்பு தான். பட் 1/2 மணி நேரம் கழிஞ்சு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நமக்கு அவுட்கம் வரல. அப்போ நம்ம ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் பார்ப்போம்ல, எங்கே தான் நம்ம தப்பு விட்டோம், எங்கே கோட்டை விட்டோம்னு பார்க்கும்போது டைம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 10 பேர்ல 5 பேர் தான் எங்களுக்கு இன்னும் காப்பாற்ற முடியுது, மிச்சம் 5 பேர் ஏன் இறந்து போறாங்க. ஸோ வி ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஈச் கேஸ். லேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு உள்ளது அதுலேருந்து புரியுது. முடிஞ்ச அப்பவே பண்ணிடு. பிளாக் இருக்கோ, உனக்கு வேல் ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் அப்புறம். பேஷண்ட் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. ஹார்ட் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்ன காரணம், உனக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா, உனக்கு பிபி இருக்கா, சர்க்கரை இருக்கான்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட் அதை எடுத்து முடிக்கிறதுக்குள்ள பேஷண்ட் காலி. நீங்க ஓபியில போய் இருக்கும்போது உங்களோட கதையெல்லாம் கேட்பாங்க டாக்டர் இருந்து, அந்த கதை எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை சார், அதுக்குள்ள பேஷண்ட் போயிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் டைம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் ஹார்ட் நின்று போச்சு, ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு மெஷின்ல வைங்க, அதுக்கப்புறம் பேசலாம். இங்க தான் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணோம். ஹார்ட்டுக்கு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ஹார்ட் ஃபெயிலியர் இருந்தால் அது நீங்க காப்பாத்துங்க. மெஷின் வச்சு ஹார்ட் காப்பாத்திட்டு நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க. that change of approach இந்த மெஷின் முன்னாடி இருந்தது, நாங்களும் முன்னாடி இருந்தோம். இந்த மாதிரி பேஷண்ட் புதுசா வரல, முன்னாடி வந்துட்டு தான் இருந்தது. பட் ஜஸ்ட் த திங்கிங் டிஃபரெண்ட்லி. அரெஸ்ட் வர பேஷண்ட்டுக்கு சர்க்குலேஷன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க மற்ற அட்ரஸ் பண்ணுங்கன்னு இதோட சம்மரி. ஸோ அந்த சேஞ்ச் இன் அப்ரோச் இஸ் கிவிங் டிவிடெண்ட். அது உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது, அங்கதான் அதுதான் வித்தியாசம். எவ்ரிபடி நோஸ் இட், எவ்ரிபடி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் இட். இட் இஸ் த டைம் அண்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் அந்த கட் ஃபீலிங் வேணும், நம்ம எப்படியாவது காப்பாற்றணும்னு. அண்ட் பிளஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு பொருளாதாரத்தை பற்றியும் பேசாமல் இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ willingness. When there is a will, there is a way. So
So answer to the question is immediately if it is not done already. இந்த இண்டிகேட்டட் பேஷண்ட்ஸ்னு ஒன்று கேட்குறாங்க. குறிப்பாக எல்லா மிஷினும் எல்லாருக்கும் செட் ஆகாது சார். ஆல் ஒன் சைஸ் டசன்ட் ஃபிட் ஆல். ஸோ எந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு எந்த மாதிரி இது வேணும்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் மேன் பவர்னு முக்கியம். ஸோ இந்த மேன் பவர் அவைலபிலிட்டி இஸ் க்ரூஷியல். எந்த பேஷண்ட்டுக்கு எது பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, இது போட்டோம், அப்புறம் அது போட்டோம், அப்புறம் லேசர் போட்டோம், அப்புறம் வெளில வந்தோம். தட் யூ ஷுட் நோ, தட் யுவர் ட்ரைனிங் வில் டூ. இந்த மாதிரி ஒரு 5 கேஸ் ட்ரீட் பண்ணா போதும் சார். 6வது கேஸுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ரோட்டோகால் உங்க கையில வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டச் ஃபோன் வரும்போது நமக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாதுல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏசி யூஸ் பண்றதே தப்பு. 2 ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கிறது அதை விட மிகப்பெரிய தப்பு. உங்க கேள்வியிலே உங்க ஆன்சர் இருக்கு.